हेलो स्टूडेंट्स, आज आम राजनीति विज्ञान तृतीय पाठ गणतांत्रिक मूल्यबोध विषय जानिबा। तो प्रथम आम गणतंत्र संज्ञा विषय जानिनेबा। तो गणतंत्र हेउची इंग्राजी शब्द डेमोक्रेसी रो ओडिया भाषांतर बा डेमोक्रेसी को आम गणतंत्र बोली कही थाउ। तो डेमोक्रेसी शब्दटी आनीत होइछि दुईटी ग्रीक शब्दरू, गोटे है डेमोस और गोटे है जहाँ को आम लोक बा जनसाधारण कही था। डेमोस अर्थ आ गोटे है क्राटोस, तार अर्थ होइछि शासन व्यवस्था। तेणु डेमोक्रेसी बा गणतंत्र होइछि लोक मानकर शासन बा सरकार आम कही था। तो गणतंत्र एक लोकप्रिय शासन व्यवस्था जहाँ सर्वदा जनकल्याण बा जनमंगल बा समूह कल्याण बा समस्त किपरि भाव भल भाव कल्याण हो पार ता विषय चेष्टा करें। तो गणतंत्र संपर्क में अमेरिकार प्राक्तन राष्ट्रपति कही जे जार नाम अब्राहम लिंकन, से कही जे गणतंत्र होइछि लोकमानंक द्वारा और लोकमानंक पई उद्दिष्ट एक सरकार। तो लॉर्ड ब्रायन्स का मतरे गणतंत्र शासन क्षमता न्यस्त होता है। तो गोष्ठी समुदाय हाथ में और सेमानंकर सार्वभौम संकल्प रो परिप्रकाश होइछि गणतांत्रिक निर्वाचन व्यवस्थार माध्यम। यहाँ सब कही है किए कही लॉर्ड ब्रायस कही। तापर आम गणतंत्र और जनमत विषय जानिबा। तो उभय गणतंत्र और जनमत एक और अभिन्न थाए। तो गेटेल का मतरे गणतंत्र रे जनमतर सार्वभौम क्षमता रहिबा उचित। मात्र समय बदलिबा सहित गणतांत्रिक चिंताधारा रे परिवर्तन मध्य आसीछि। गणतंत्र रे जनसाधारणकर अंशग्रहण चेहरा एवं मध्य बदली गलानी। तो आजिर गणतंत्र शासन चाबिकाठी रही केतेक व्यक्ति विशेष बा मुष्टिमेय तथा प्रभावशाली व्यक्ति हाथ मुठारे। तो सेमानंकर राय बा निष्पत्ति होइछि आजिर गणतंत्र शासन व्यवस्थार परिचय। तो गणतंत्र परिवर्तन चेहरा को दृष्टि रखी कार्ल फ्रेडरिक देइथिबा इंग्राजी उक्तिर ओडिया भाषा रे जदि मु कहिबी ताहेले परिस्थिति भिन्न हेले गणतंत्र अभिमुख्य भिन्न होता है। तो यहाँ कही किए कही कार्ल फ्रेडरिक कौन कही परिस्थिति जदि भिन्न होता है ताहेले गणतंत्र मध्य अभिमुख्यर भिन्न होता है। तेणु प्रत्येक व्यक्ति निज निज दृष्टिकोण गणतंत्र को बुझी बा सबू लोकों सबू प्रकार होता है, बहुत गुड़िए होता है। जे जमिति भाविला सेमिति गणतंत्र हुए। तापर गणतांत्रिक चिंताधार क्रम विकास किपरि घटिला ता विषय जानिबा। तो निरंकुश राजतंत्र विरोध संगठित जनमत को गणतंत्र सृष्टि होता। राजतंत्र ही गणतंत्र होइछि हैला। तो जनसचेतनता और बौद्धिक चेतना मिश्रण ही जन्म निये आजिर गणतांत्रिक चिंताधारा। आग काल कौन होता राजशासन चलुला। तो राजशासन को घृणा करी लोक मैंने निज मतानुदेई से गणतंत्र प्रतिष्ठा करथिले। तो सम्राट को अखंड अधिपत्य को जनसाधारण ग्रहण करने को अनिच्छुक हेबारु बा रजा कथा न मानी से पृथ्वी रे 3 गोटी जन विप्लव जन्म नहीं बा बहुत गुड़िए बड़ बड़ आंदोलन होता 3टी पृथ्वी रे है। जहाँ लोक मैंने दाबी कले जे समानता थिबा कथा, स्वतंत्रता और न्याय थिबा कथा। तो यही 3टी जरूरी हेबा कथा कोठारे आम गणतंत्र रे बा लोकतंत्र रे है। तो इंग्लैंड रे 1688 मसीह होता गोटे बड़ विप्लव जहाँ को आम ग्लोरियस रिवोल्यूशन कही था। तापर 1776 मसीह अमेरिकार स्वाधीन संग्राम होता। तापर 1789 मसीहार फरासी विप्लव होता। यही विश्व इतिहास को अलट पलट कर देथिला एटा 3टी आंदोलन। तो असीम राजतंत्र समाधि को जन्मनित होता गणतंत्र। तो राजतंत्र गणतंत्र एवं अच्छी। तो यह मात्र 400 वर्ष तलर कथा। जनसाधारण दाबी पूरण है और से पाइले सार्वभौम शासन क्षमता बा निज हाथ में क्षमता रखिले लोक माने। तो 20 शताब्दीर प्रारंभ में जनसाधारण एकता स्पष्ट बुझी पाते जे क्षमतार 2टी उत्स थाए। गोटे है जनमत आ गोटे हूँ जनर सम्मति बा लोक मैंने कौन कहते आ लोक मैंने क्या भोट दौरान। यहाँ हूँ 2 जिनिस गणतंत्र भित्तिभूमि। तापर गणतंत्र कहीं आमर बेसी पसंद ता विषय जानिबा। तो गणतंत्र हूँ जनमत समष्टि एक सरकार बा लोक मैंने जहाँ को भोट देता से ही सरकार कही था। आ गोटे है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था
जदि आम जहाँ भोट देछुं से जदि भल विपाशा काम न करिबो बा शासन न करिबो ताले आमे ताहाकू गादीच्युत करिपारिबा बा गादीरू हटाई पारिबा। तापरे एहा लोकप्रतिनिधि मानक द्वारा परिचालित एक सरकार बा शासन व्यवस्था बा एटा कौन होता है लोक मैंने ही कौन कहते भोट देकी एमएलए एमपी को सरकार करिथांती हैला। तापरे विलंबर हेले भी गणतंत्र समस्त निष्पत्ति आलोचना वितर्क मध्य होता है। भले गोटे आईन तैयारी करिया पई बेसी टाइम होता है बा बेसी बेला होता है हेले सेमाने वितर्क बा आलोचना करिकी ही गोटे आईन तैयारी करिथांती। यह जनस्वार्थ जड़ित एक सरकार थाए बा सरकार जो भी निष्पत्ति नियंती लोक मानक भल देखिकी ही सबू निष्पत्ति नहीं थांती। यह एक शिक्षणीय शासन होता है व्यवस्था जहाँ कहूँ तो जहाँकि जनसाधारण को राजनीतिक नेतृत्व दायित्व संपर्क शिक्षित कराई। एटारे कौन अच्छी गणतंत्र कौन होता है सबू लोक मैंने ही छिड़ा होता है भोटरे। तो छिड़ा हवा द्वारा कौन होता है लोक मानकर उद्बुद्ध होता है जहाँ से दायित्व नेबारे कही। जदि गोटे लोक जदि पसंद न आसला गोटे सरकार जदि पसंद न आसता है ताले से आ गोटे दल करिथाए और ता मध्य से सरकार को विरोध करिथाए और से मध्य सरकार बनै पारिबो। तो एतिरे सबू लोकंकर योगदान अछि। तापरे यह एक शिक्षणीय शासन अच्छी तो कौन होता है सबू लोक मैंने शिक्षित बा राजनीतिक सब लोग शिखी है। से गणतंत्र सृष्टि होता भेदभाव कंदहल समाधान होता है कहीं शांति परिवेश आलोचना होता है लोकतंत्र रे। तापर गणतंत्र के सर्वदा लाभ बा क्षति सहती नहीं। से गणतंत्र व्यक्ति अधिकार थाए समानता थाए व्यक्ति मर्यादार सुरक्षित रही थाए। तो गणतंत्र निर्वाचन व्यवस्था किपर होता है विषय जाना। तो गणतांत्रिक व्यवस्था निर्वाचन माध्यम जनसाधारण लोकप्रतिनिधि को चयन करथांती और एक अबाध मुक्त स्वच्छ निरपेक्ष साबालक मतदान द्वारा भोट दे गणतंत्र मूलदुआ रखिथांती। तो निर्वाचित लोक प्रतिनिधि माने मतदाता निकट में वास्तव में उत्तरदायी रही थांती। तो आम एमएलए किपरि भाव काम करिबो कौन करिबो ता लोक मानकर उत्तरदायित्व रही थांती से कन्स्टिट्यूएंसी रे हला निर्वाचन मंडली रे। तो मूल्यबोध भित्तिक गणतंत्र आवश्यकता विषय जानिबा तार उपादान गुड़ी कौन कौन। तो गोटे मूल्यबोध भित्तिक गणतंत्र निमित्त उपादान होता है जेमिति सचोट और चरित्रवान लोकप्रतिनिधि चयन व्यवस्था करिथांती। मुक्त स्वाधीन तथा निरपेक्ष निर्वाचन व्यवस्था करिथांती। निरपेक्ष स्वाधीन न्यायपालिका अच्छी निरपेक्ष तथा स्वाधीन गणमाध्यम व्यवस्था करा जायछि। सामाजिक और अर्थनैतिक विकास होछि आईन शासन चली और जनसाधारण राजनीतिक प्रक्रिया अबाध रही जहाँ सहयोग भी रही है लोक मानकर। तो समस्त निर्भीक अभिमत व्यक्ति परिवार स्वाधीनता होता है बा सबे निर्भीक पाशे न डरिकी से निज व्यक्ति बा परिवार लोक मैंने स्वाधीनता पाई। तो मतदाता मानक निर्वाचन में विवेकानुमोदित तथा निर्भीक मतदान सुजोग दि जाए। लोक मैंने निज इच्छा मुताबक से भोट देती। तो संविधान सम्मत अधिकार गुड़िक समस्त व्यक्ति उपभोग करिवार व्यवस्था रही बा संविधान जिते जिनस आमको सुविधा देछि ता आमे बहुत सुविधा पाई थाउ। तापरे राजनीतिक विरोध भाव प्रति सहनशीलता देखा जाए। राजनीतिक जदि भल भाव काम न करेंगे तार विरोध सम्मुखीन होती। तो स्वेच्छाकृत भाव आईन पालन करिवार मनोभाव थाए। देशपाई स्वार्थ त्याग करथांती और देश प्रेम प्रदर्शन करथांती। व्यक्ति मर्यादार सुरक्षा लगी प्रचेषा करथांती और भेदभाव शून्य समाज प्रतिष्ठा करथांती। न्यायिक प्रशासनिक और व्यवस्थापिका विभाग उत्तरदायित्व रही थाए लोक मानक प्रति। तापर गणतांत्रिक जीवनधारा और गणतांत्रिक मूल्यबोध विषय जानिबा। तो गणतंत्र एक जीवनधारा थाए। तो एक सुस्थ राजनीतिक तथा गणतांत्रिक जीवनशैली गठन करने और गणतांत्रिक मूल्यबोध विश्वास उभय गोटे मुदा द्विपार्श्व भली थाए। तो जड़े व्यक्ति गणतांत्रिक शासन में व्यवहार बा व्यवस्थार एक अंश ही रहिबा बड़ कथा होई न थाए। मात्र गणतांत्रिक मूल्यबोध विश्वास रखी से ही अनुसार निजर चालीचलन थाए आचार व्यवहार तथा आत्मविश्वास को गणतांत्रिक ढांचार परिवर्तन करें।
ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଥାଏ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧ ଭାବ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଗୋଷ୍ଠୀ ସର୍ବଦା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ଏକ ଆସ୍ଥିସୂଚକ ମନୋଭାବ ଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବଦା ଏକ ସହନଶୀଳ ମନୋଭାବ ରହିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଶୁଭଙ୍କର ଥାଏ। ମାତ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ସମାଲୋଚନା ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିସୂଚକ ବା ଗଠନମୂଳକ ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ସରକାର ଯେଉଁଟା ଭଲ କାମ କରୁଛି ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଖରାପ କାମ କରୁଥାଏ ସରକାର ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ସରକାର ଯଦି ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ ତେନେ ବି ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ତଥା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର କିପରି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିହେବ ତାହା ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଦେଶପ୍ରେମ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କହିଲେ ବିଜ୍ଞତା, ବିଚାର ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସାର୍ବଜନୀନ ସୁଖ, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ଗଣ ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ସେହିପରି ଭେଦଭାବର ବିଲୋପ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ନାଗରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଯଥା ସତ୍ୟବାଦିତା, ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା, ସଚେତନତା, ଚରିତ୍ରବତ୍ତା, ନିରପେକ୍ଷତା, ସାଧୁତା ତଥା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହିପରି ନାଗରିକର ସଜାଗପଣିଆ ଓ ରାଜନୈତିକ ସକ୍ରିୟତା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୀରୁତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଥାଏ। ତ ଭୀରୁତା ହେଉଛି ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିରୋଧୀ। ତ ସାହସିକତା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଓ ଏହାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଲା ଜନସହଯୋଗ। ଜନସ୍ୱାର୍ଥୀ ବିରୋଧୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରଙ୍କୁ ସଦା ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ, ସଚେତନ କରିଥାଏ ବା ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ କରିଥାଏ, ଯାହା ସର୍ବଦା ପ୍ରତିବାଦ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଥାଏ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇପାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବା ସବୁ ମିଶିକି କିପରି ଭାବରେ ଏକ ହୋଇପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କଥା। ଯେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ସାମଗ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଏପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଉଚିତ, ନା କି ହିଂସା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ବା ସୂଚନା ଅଧିକାର, ଯାହା ଆମ ସରକାର ଦେଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଗୋପନୀୟତା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ଶାସନ ବା ମୁକ୍ତ ସରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଯାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି 2005 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ତ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଦେଶପ୍ରେମ, ଆଇନ ମାନ୍ୟ, ଦେଶସେବା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ଏହିସବୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କେତେଗୋଟି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ତ ସର୍ବଶେଷରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ବା ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ନିରପେକ୍ଷ ବଜାୟ ରଖିବା ବା ମତଦାନ କରିବା। ତ ମତଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜନାଦେଶ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ହେଲା ସମାଜରୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ବା ବିଲକୁଲ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଥିବା କଥା, ନାଗରିକ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା କଥା ଓ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବା କଥା, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଅଛି କି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କହିବା ତ ଯାହାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ସେତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବି ନିଜର ସୁଗନ୍ଧ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍ଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କେଉଁ ସରକାରଟି ଉତ୍ତମ? ତାହା ବନିସ୍ଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଯେ ଯଦି ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଅଚଳ ହୁଏ ତେବେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ବି ତାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ବୋକାମିର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀର ଓ ମନ୍ଥର ହେଲେ ବି
ଏହା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର ଯାହାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ହୋଇନଥାଏ। ଏକଛତ୍ରବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକଳ୍ପ ହୋଇନଥାଏ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୋଷ ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୁଧାରି ପାରିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ବା ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ। ତ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ 1952 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସାବାଲକ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭା ଓ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ଗଠିତ ହେଲା। ତ 2009 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 15 ଥର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇସାରିଲାଣି ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୋକସଭା 2009 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାନସଭାରେ ପୁନଃଗଠିତ ହୋଇଛି। ଅବାଧ ଓ ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ହାତରେ ବା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଭୋଟ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି 1993 ମସିହା ସମ୍ବିଧାନର 73ତମ ଓ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ନଗରପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱୟ ଏକ ନୂତନ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ନଗରପାଳିକା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ଗଠିତ ହୋଇପାରିଛି। ତ ସମ୍ବିଧାନର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଧାରା 12ରୁ 35 ମଧ୍ୟରେ 6 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହି ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ରହିଅଛି। ତ ସମୁଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଅଛି। ତ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥାଉ ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ଦେଶର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୀର୍ଷରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସମେତ ସର୍ବମୋଟ 21 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଉଅଛି। ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଓ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାବାଲକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଯାହାକୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଅବାଧ ମତଦାନ ଅଧିକାର ରହିଛି ଓ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରି ନିଜର ମତଦାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଭାରତରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଉପାସନାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ସମାନତାର ଅଧିକାର। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବିହିତ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବାର ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଅଧିକାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗ ବା କମିଶନ ଓ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗ ବା କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଜରିଆରେ 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା ସାକାର ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ବହୁଦଳୀୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ଏକାଧିକ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ଓ ସଂସଦୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ସଫଳ କରାଇବାରେ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି କି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟୁଛି। ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇନଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସ୍ଥିରତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଦୁର୍ନୀତି, ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା, ନିର୍ବାଚନରେ ଭଗ୍ନଜନାଦେଶ ହେବା, ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ହେବା, ଦେଶ ସେବା ଓ ଦେଶଭକ୍ତିର ଅଭାବ ହେବା, ବେକାରୀ, ନିରକ୍ଷରତା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ହେବା, ଅପସଂସ୍କୃତିର ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେବା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ କାରଣ ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର
ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ହୋଇଛି। ତ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ନାଗରିକର ସାଧୁତା, ରାଜନେତା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଚୋଟପଣିଆ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଶ ସେବା କରିବା ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ବା ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତାପରେ ସର୍ବୋପରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ଥିବା କଥା। ତ ଏହା ଥିଲା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।